میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کا احسان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا اتنا بڑا مجمع ایک کپڑے کی چھت کے نیچے جمع کیا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ ہی کا فضل و احسان ہے۔ کسی انسان کے بس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ قبائل مختلف، زبانیں مختلف، مزاج مختلف اور ایک چھت کے نیچے جمع کر کے بٹھا دے، گرد و غبار پھانک رہے، شکوہ شکایت کیے بغیر بستر بچھائے بیٹھے ہوئے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جس پر شکر بھی واجب ہے۔ جتنے یہاں انسان ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنے ہیں، اس سے کروڑوں گنا زیادہ یہاں فرشتے ہیں جن کے تانتے آسمان تک لگے ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن اللہ مجھے، آپ کو اور ایک ایک کے نام کو، اس کے باپ کے نام کو، اس کی نسلوں تک کو جانتا پہچانتا ہے۔ اور یہ بات حق اور سچ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سب پہ عرش پہ بیٹھا ہوا فخر فرما رہا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ اس اندھیر جہان میں، اس ظلم کی نگری میں، اس بھٹکی ہوئی انسانیت میں کچھ میرے ماننے والے یوں میرے نام پہ، میرے نام پر، میرے دین کے نام پر جمع ہوں۔ یہ میرے بھائیو اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ہم سب اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، ہم ایک بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی کوشش میں ہیں۔ انسان بھول ہی جاتا ہے، انسان میں بھول کا مادہ ہے، اور بعض بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے۔ ہم آج وہ امت ہیں جو اپنا ماضی بھی بھولے پڑے ہیں، اپنی یادداشت بھی گم کیے پڑے ہیں۔ بعضے دھکا لگتا ہے دماغ کو، ڈاکٹر زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یادداشت کھو جاتی ہے۔ ہمیں دنیا کی محبت نے دھکا دیا، مال کی محبت نے دھکا دیا، ہم اپنی یادداشت کھو بیٹھے ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہماری اصل کیا ہے، ہمیں یاد نہیں ہے ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ ہم بھول گئے کہ اس امت کا ایک ایک فرد چنا ہوا ہے، چھانٹا ہوا ہے۔ ہوَاجْتَبَاكُمْ، اللہ تعالیٰ اعلان کرے کہ میں نے تمہیں چھانٹا، کیا مطلب؟ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحوں کو اللہ نے سامنے دیکھا، آدم سے لے کر آخری مرنے والا انسان، تمام کی روحیں اللہ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ ٹوکری میں سے سیب چھانٹتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اللہ پاک ہے ہر تشبیہ سے، ایک ہم سیب چھانٹتے ہیں، یہ ڈالا، یہ ڈالا، یہ ڈالا، یہ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو دیکھا، اس میں سے ایک ایک کو اللہ نے الگ کیا، ہاں یہ اس کو میرے محبوب کا امتی بناؤ، اسے میرے محبوب کا امتی بناؤ، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو، اس کو الگ کرو۔ ساری آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے ہمیں چن کے الگ کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے دیا، اور قرآن جیسی کتاب دے دی، جس جیسی نہ کوئی کتاب، جس جیسا نہ کوئی نبی، جس جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا۔ تو میرے بھائی، ہم اپنی نسبتوں پہ غور کریں کہ کتنی بڑی نسبتوں والے تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ جو دنیا نے چکر دیا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی کمائی کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزر جاتی ہے۔ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہوَاجْتَبَاكُمْ، ارے تم میرے چنے ہوئے ہو۔ تو یہ اللہ کیوں چنا تھا؟ کس لیے چنا تھا؟ کسی چیز کو چھانٹا جاتا ہے، کوئی کام تو سامنے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو چھانٹا،
अल्लाह यश्तबी इलैहि मन यशा, कि हम जिसको चाहते हैं कार नबूवत के लिए मुंतखब करते हैं। फिर अल्लाह ने हमें छांटा, वज्तबाकुम, तुम भी मेरे चुने हुए हो, तुम दुनिया के लिए नहीं। इन्नद दुनिया खुलिकत लकुम, ये तो दुनिया तुम्हारे लिए है, तुम थोड़ा ही दुनिया के लिए हो। यब्ना आदम खलक़तुल अश्या लिअजलिक, ए मेरे बंदे जहान तेरे लिए है। व खलक़तुका लिअजली, और तू मेरे लिए है। फला तश्तगिल बिमा हुवा लका अम्मन अंत लहू, जो दुनिया तेरे लिए बनी है इसके पीछे फिर कर तू उससे गाफिल न हो जा जिसके लिए तू बनाया गया है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को छांटा, और वो जो 1,24,000 अंबिया अपनी जानों के नजराने पेश करते चले गए और सूलियों पे चढ़ गए और आरों से चिर गए और ज़बह कर दिए गए, वो मेहनत जिसको लेकर वो आते चले गए और कुर्बान होते चले गए, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से पूरी की पूरी उम्मत के अरब व अजम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो वजीफ़ा हयात अता फरमा दिया। हम तो सफ़ीर हैं, हम अपने आप को बादशाह समझ के फ़ख्र महसूस कर रहे, सदर वज़ीर बन के फ़ख्र समझा, डॉक्टर इंजीनियर वकील बन के फ़ख्र समझा। मेरे भाइयों, ये तो रास्ते की गिरी पड़ी चीज़ें हैं, आनी जानी हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के सफ़ीर हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। सुनो ये मुआज़ इब्न जबल यमन में क्या ऐलान कर रहे हैं, या माशर अल यमन अना रसूल रसूलिल्लाहि इलैकुम, ए यमन वालो, मैं अल्लाह के रसूल का सफ़ीर हूँ तुम्हारे पास। मुआज़ इब्न जबल का बोल सारी उम्मत पर सादिक़ आता है, और ये रबी इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भला करे, जिन्होंने हर चीज़ को वाज़े करके उम्मत को ज़िंदगी का काम समझाया। इन्नल्लाह इब्तअसना, रुस्तम के दरबार में ये कलिमात अदा किए गए, तारीख़ ने इन्हें अपने सफ़हात में महफूज किया और क़यामत तक आने वाली कलमा गो उम्मत के लिए हुज्जत बना के बाकी रखा, कि ताकि किसी को ये ना हो कि हमें पता ही नहीं था कि हम क्यों आए। तो वो कह रहे हैं, हमें अल्लाह ताला ने भेजा है लिनुख़रिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद, हम सारी दुनिया के इंसानों को लोगों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह का गुलाम बनाना चाहते हैं। मिन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम, हम सारी दुनिया को जुल्म से निकाल कर इस्लाम के अदल में लाना चाहते हैं। मिन दीक़िद दुनिया इला सातिहा, दुनिया की तंगी से निकाल कर दुनिया की वसअतों पर लाना चाहते हैं। फ़अरसलना बिदीनिही इला खल्क़िही, अल्लाह ने हमें अपना दीन दिया और हमें हुक्म दिया कि जाओ मेरे पैगाम को पूरी दुनिया के इंसानों में जाके आम कर दो। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, ज़माना हुआ, मेहनत का दौर टूटा और निस्यान ने आकर डेरे डाले, भुला ही दिया वो मदीने की जिंदगी, कुरान के औराक, तारीख के सफ़हात, सीरत की किताबें कैसे पुकार पुकार के इस उम्मत को बता रही हैं कि ये कमाने के लिए नहीं आए, माल तो इनके पीछे दौड़ता है, ये हुकूमतों के लिए नहीं आए, हुकूमत तो इनके ठोकरों में होती है, और ये घर बनाने नहीं आए, घर तो इनके जन्नत में हैं, ये तो गुज़रगाह है। आबिर सबील कान्नका गरीब और आबिर सबील, ये मुसाफिर खाना है, ये गुज़रगाह है, रहने नहीं आए, जाने आए हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद हमें एक वजीफ़ा दिया कि ये दुनिया मुझे नहीं जानती, जाओ इन्हें बताओ कि इन्ना लकुम रब्बन, तुम्हारा एक रब है, इन्हें बताओ तुम्हारी एक किताब है, इन्हें बताओ तुम्हारा एक रसूल है, इनके साथ जुड़ोगे, इन्हें बताओ तुम्हारी एक आखरत है, उस आखरत की तरफ को चलोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे, अगर उसकी तरफ न चले तो भटक जाओगे, जहन्नुम की वादियों में गिर जाओगे। हमारा हर कलमा गो मेरे भाइयों वो अनपढ़ है, वो पढ़ा हुआ है,
वो आलिम है, वो उम्मी है, वो मालदार है, वो फकीर है, हर बच्चा जो इस उम्मत में पैदा होता है वो अपने अंदर फितरत इस्लाम को लेके पैदा होता है, फितरत दावत को लेके पैदा होता है, फितरत तबलीग को लेके पैदा होता है। आप देखते नहीं, एक कान में अजान दी जाती है, एक कान में इकामत कही जाती है। पैदा होते ही हम अपने बच्चे को दावत वाला बनाते हैं और उसको मुबल्लिग बनाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को वो इस्तेदाद बख्शी है कि जैसे नबी हिदायत का जरिया बने, ये भी हिदायत का एक एक फर्द सारे आलम की हिदायत का जरिया बन सकता है। मेरे भाइयों, जब हम इसको भूले तो दीन भी गया, फिर अपनी जिंदगियों से भी गया, फिर अपना आप भी भूल बैठे, फिर रब को भी भुला दिया, उसके महबूब को भी भुला दिया, सारी निस्बतें भुला दी। मेरे भाइयों, आज मैदान खाली है, सारी दुनिया मखलूक की तरफ भाग रही है। हम अपना पुराना सबक दोहराकर लोगों को कहना चाहते हैं, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ।